ہر مسلمان کو جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ کو یہ معلوم ہو کہ دین کے درجات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دین کے 3 درجات ہیں، 3 مراتب ہیں دین کے، اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دین کے تینوں مراتب پر فائز ہو، اس کے اندر دین کے تینوں درجات ہوں۔ دین کے یہ 3 مراتب، یہ 3 درجات کیا کیا ہیں؟ مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اس میں ان 3 چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان تینوں درجات کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پہلا درجہ ہے اسلام، اور دوسرا درجہ ہے ایمان، اور تیسرا درجہ ہے احسان۔ ان تینوں میں سب سے اونچا درجہ ہے احسان کا، اس کے بعد نمبر آتا ہے ایمان کا، اور تیسرے مقام پر ہے اسلام۔ جو اسلام والا ہوتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، جو اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان والا بھی ہوتا ہے تو اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو اسلام اور ایمان دونوں کے ساتھ ساتھ احسان والا بھی ہوتا ہے تو اس کو محسن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی تفسیر بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں تو اسلام کی 5 بنیادی چیزوں کا ذکر کیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرو، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھو، اور نمبر 5 اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو حج کرو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 6 بنیادی باتوں کا ذکر کیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان رکھو، ایمان لاؤ اللہ پر، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے رسولوں پر، نمبر 5 آخرت کے دن پر، اور نمبر 6 اس بات پر ایمان رکھو کہ تقدیر تمہیں اچھی لگے یا بری، تقدیر تمہارے حق میں اچھی ہو یا بری، اللہ نے مقدر کیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، تو اس پر ایمان رکھو۔
ये ईमान के 6 अरकान हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 5 अरकान का ज़िक्र किया और ईमान के 6 अरकान का ज़िक्र किया। उसके बाद फिर पूछा गया कि एहसान किसको कहते हैं, एहसान का क्या मतलब होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान का मतलब ये होता है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह से करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुमसे ये नहीं हो पाता है तो कम अज़ कम तुम्हारी कैफियत ये ज़रूर होनी चाहिए कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ये यकीन रखो, ये कैफियत बनाओ अपने दिल की कि अल्लाह तुमको देख रहा है। इसको कहते हैं एहसान। तो देखा आपने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक हदीस के अंदर इस्लाम, ईमान और एहसान तीनों का ज़िक्र किया और तीनों की अलग अलग डिफिनेशन बयान की। इससे ये मालूम होता है कि दीन के 3 दर्जात हैं, दीन के 3 मरातिब हैं, और बंदे को चाहिए कि हर दर्जा और हर मर्तबा को पहुँचने की कोशिश करे। से मालूम होता है कि इस्लाम में और ईमान में फ़र्क है, इस्लाम में और ईमान में और एहसान में फ़र्क है। हर मुस्लिम ज़रूरी नहीं कि वो मोमिन भी हो, और हर मोमिन ज़रूरी नहीं कि वो मुहसिन भी हो। एक बंदे को तीनों होना चाहिए, मुसलमान भी हो, मोमिन भी हो और मुहसिन भी हो, एहसान वाला भी हो। जो मुहसिन होगा, एहसान वाला होगा, वो मोमिन भी होगा, ईमान वाला भी होगा, और जो मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, वो मुस्लिम भी होगा, इस्लाम वाला भी होगा। इसलिए कि एहसान सबसे ऊंचा दर्जा है, उसके बाद ईमान का दर्जा आता है, उसके बाद इस्लाम का दर्जा आता है। तो हर मुस्लिम ज़रूरी नहीं कि मोमिन भी हो, इसलिए कि मोमिन का दर्जा मुस्लिम से ऊंचा होता है। सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया है कि क़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू असलमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। देहात से आकर कुछ लोगों ने ये दावा किया कि हम ईमान ले आए हैं, हम मोमिन बन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जवाब में कहा कि ए नबी, आप उनसे कह दीजिए लम तुमिनु, नहीं तुम अब तक ईमान नहीं लाए हो, अब तक तुम मोमिन नहीं बने हो। वलाकिन क़ूलू असलमना, हाँ ये तुम कह सकते हो कि हम मुसलमान हो चुके हैं, हम इस्लाम ले आए हैं, लेकिन ये मत कहो कि हम ईमान ले आए हैं, मोमिन बन चुके हैं। क्यों? लम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, तुमने इस्लाम का कलमा तो पढ़ लिया है, बज़ाहिर मुसलमान तो बन गए हो, लेकिन ईमान अब तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। सूरह हुजरात की इस आयत से क्या मालूम हुआ कि इस्लाम और ईमान में फ़र्क है। सिर्फ इस्लाम ले आना काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ ज़रूरी है कि ईमान भी हो दिल के अंदर। इस्लाम कहते हैं ज़ाहिरी अक़वाल और अमाल को। ज़ुबान से कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम है। 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, ये इस्लाम है। माल की ज़कात अदा करते हैं, ये इस्लाम है। रमज़ान के रोज़े रखते हैं, ये इस्लाम है। इस्तिताअत है, बैतुल्लाह का आपने हज किया, ये इस्लाम है। ये सब ज़रूरी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि इन ज़ाहिरी अक़वाल और आमाल के साथ साथ बातिनी आमाल भी हमारे अंदर हो, और उसको ईमान कहते हैं। ईमान का ताल्लुक़ दिल से होता है, इस्लाम का ताल्लुक़ ज़ाहिर से होता है, ईमान का ताल्लुक़ बातिन से होता है। ज़ाहिर के साथ साथ बातिन भी दुरुस्त होना चाहिए। अगर ज़ाहिर है लेकिन बातिन सही नहीं है तो ऐसा शख्स मुसलमान तो कहा जा सकता है, लेकिन उसे मोमिन नहीं कहा जा सकता। ईमान का ताल्लुक़ दिल से है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक जमात थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमात में से कुछ लोगों को दिया, अता किया, और कुछ लोगों को अता नहीं किया। जिन लोगों को अता नहीं किया उसमें से एक शख्स को मैं जानता था,
साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अराहु मोमिनन, आपने इसको नहीं दिया, मैं तो समझता हूँ कि ये मोमिन है, ये ईमान वाला है, इसको भी मिलना चाहिए, लेकिन आपने इसको नहीं दिया, ये तो मोमिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अवा मुस्लिमन, सोच समझ के बोलो, वो मोमिन है या मुस्लिम है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे। दोबारा कहा ए अल्लाह के रसूल, ये मोमिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जवाब दिया अवा मुस्लिमन, वो मोमिन है या मुस्लिम है। फिर तीसरी बार कहा साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्नी अराहु मोमिनन, ए अल्लाह के रसूल मैं इसे मोमिन समझता हूँ। फिर आपने कहा वह मुस्लिमन, वो मुसलमान है या मोमिन है। 3 बार आपने ये कहा। इससे क्या मालूम हुआ कि ईमान का ताल्लुक़ दिल से है। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके कलमा पढ़ने को, नमाज़ पढ़ने को, ज़कात देने को, रोज़ा रखने को, हज करने को मोमिन समझ रहे थे, ईमान वाला समझ रहे थे। लेकिन ये तो इस्लामी ज़वाहिर हैं, इस्लाम है, इससे एक आदमी मुसलमान होता है, लेकिन ईमान मोमिन इसका ताल्लुक़ दिल से होता है। उस शख्स के दिल में क्या था ये सिर्फ़ अल्लाह को मालूम था। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम नहीं था। अल्लाह ने नबी को बताया तो नबी ने बार बार कहा कि वो मुस्लिम है, मुस्लिम है, मुस्लिम है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मोमिन अब तक नहीं हुआ है। ईमान की चाशनी, ईमान की हलावत, मिठास अब तक उसके दिल में दाखिल नहीं हुआ है। इससे क्या मालूम हुआ कि मुस्लिम होना और बात है, मोमिन होना और बात है। एक बंदा को चाहिए कि मुस्लिम भी बने और मोमिन भी बने। जब तक बंदा मोमिन नहीं बनेगा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि इन्नहु ला यदखुलुल जन्नता इल्लल मुमिनून, कि जन्नत में सिर्फ मोमिनीन ही दाखिल होंगे, सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। मुहतरम हज़रात, जन्नत में दाखिले के लिए ईमान का होना ज़रूरी है, शर्त है, सिर्फ इस्लाम का होना काफ़ी नहीं है। और यही वजह है कि जो मुनाफिकीन हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। क्यों? मुनाफिकीन बज़ाहिर मुसलमान होते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज को भी जाते हैं, बावजूद इसके उनको मुनाफिक कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि दिल का मामला उनका सही नहीं होता है, दिल में ईमान नहीं होता है, दिल में कुफ्र छुपा होता है, दिल में निफाक और शिर्क छुपा होता है। तो सिर्फ बज़ाहिर इस्लामी इबादत करने से आदमी मुसलमान तो कहा जाएगा और मुसलमानों जैसा दुनिया में सलूक किया जाएगा, लेकिन आखिरत में ज़रूरी नहीं कि वो जन्नत में दाखिल हो। जन्नत में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि उस बंदे के पास इस्लाम के साथ साथ ईमान भी हो। और ईमान का ताल्लुक़ बार बार हम कह रहे हैं कि दिल से होता है। दिल में यकीन होना चाहिए, दिल में तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह का खौफ, भरोसा, खशियत, ये सब होना चाहिए। शक और शुबा न हो, कोई रैब न हो, निफाक न हो। और बंदा मोमिन है या मोमिन नहीं है इसका पता कब चलता है? जब हालात अच्छे नहीं होते हैं बंदे के, जब तंगहाली होती है, आजमाइश का वक्त होता है, मुसीबत का वक्त होता है, परेशानी का आलम होता है, उस वक्त समझ में आता है। हर बंदा अपने आप को चेक कर सकता है कि वो मोमिन है या नहीं है। कोई दूसरे के बारे में हुक्म नहीं ला सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी, अल्लाह बताते थे, नबी को मालूम होता था। हमें आपको नहीं मालूम कि कौन मोमिन है कौन मोमिन नहीं है। हम सिर्फ किसी के ज़ाहिर को देखकर मुस्लिम होने का गुमान कर सकते हैं, मुस्लिम होना हम कह सकते हैं कि वो मुसलमान है, लेकिन मोमिन है या नहीं है हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, हम हुक्म नहीं लगा सकते। इसलिए कि ईमान का ताल्लुक़ दिल से होता है। ईमान का ताल्लुक़ ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातिनी चीज़ों से होता है। तो मुहतरम हज़रात, सूरह हुजरात की इस आयत से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम हुआ कि जन्नत में दाखिले के लिए इस्लाम के साथ साथ ईमान वाला होना भी ज़रूरी है। और इसी से मुनाफिक और गैर मुनाफिक में फ़र्क होता है। तीसरी चीज़ मुहतरम हज़रात, तीसरी चीज़ जो दीन का तीसरा दर्जा है, जो सबसे बुलंद दर्जा है, वो है एहसान। एहसान जो ईमान से भी बढ़कर है। और एहसान का मतलब क्या होता है? नबी ने खुद बयान कर दिया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। तुम अल्लाह की इस तरह से इबादत करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। जाहिर सी बात है दुनिया में तो कोई अल्लाह को नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह की इबादत करते वक्त ये कैफियत होनी चाहिए कि बंदा अल्लाह को देख रहा है। जब ये कैफियत होगी तो नमाज या कोई भी इबादत बंदा खुशू और खुजू के साथ अदा करेगा और उस वक्त उसके दिल में दुनियावी ख्यालात नहीं आएंगे, अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल दिल से नहीं गुजरेगा।
یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنا یہ کیفیت اور یہ درجہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرتے وقت، تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا درجہ۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دوسرا درجہ اس سے کم ہے یہ کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین، یہ کیفیت دل کی ہونی چاہیے۔ محترم حضرات، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے بڑے کو اپنے سامنے پاتے ہیں، ہمارا بڑا کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے ٹیچر، ہمارے معلم یا کوئی بڑی شخصیت ہمارے سامنے ہو، ہم دیکھ رہے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ہماری حرکات اور سکنات کیسی ہوتی ہے، ہمارے دل کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ اس وقت ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ سامنے والا جو ہم سے بڑا ہے، صرف اسی کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ ہم بالکل اپنے آپ کو مہذب بنا لیتے ہیں، سلیقے مند بنا لیتے ہیں، با ادب ہوتے ہیں، با احترام ہوتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ظاہری کے ساتھ ساتھ باطن بھی میرا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے ماں باپ کو سامنے ہیں، معلم سامنے ہیں، ہمارے بڑی شخصیت ہمارے سامنے ہیں۔ تو اسی طرح سے نماز میں اور کسی بھی عبادت میں یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری عبادت کے اندر دنیاوی خیال کیسے آ سکتا ہے؟ یا دوسرا درجہ بیان کیا کہ گرچہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بڑے کو اپنے سامنے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑا ہمیں کہیں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جو ادب کے خلاف ہو، جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، بڑی شخصیت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ موٹی مثال سمجھیے، ہم سعودی عرب کے اندر ہیں، آپ ڈرائیور ہوں گے تو جانتے ہوں گے کہ ہم جان بوجھ کر سگنل کو، اشارہ کو کراس نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیمرے لگے ہیں، CCTV کیمرے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم تو پولیس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، پولیس والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کتنے احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں، رک جاتے ہیں اور مخالفت نہیں کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کیوں؟ یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ کی عبادت کرتے وقت ہونا چاہیے کہ گرچہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو کیسے ہماری عبادت میں خشوع اور خضوع نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ اسی چیز کی کمی ہے، احسان نہیں ہمارے اندر۔ اور یہ صرف عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہماری پوری زندگی کا یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم کچھ بھی بولیں، کچھ بھی کریں تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقین نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر کیفیت ہمارے دل کی ہوگی، ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، کسی بھی جگہ ہوں گے، کسی بھی مرحلے میں ہوں گے، کسی بھی حال میں ہوں گے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، برائی کا کام نہیں کریں گے، فرض اور واجب کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ اس وقت اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم فرض اور واجب کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی بھی گناہ اور برائی کو جان بوجھ کر نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے دل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا میں جو نگرانی ہو رہی ہے، اس کا ڈر تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں جیل جانا پڑے گا اور ہمیں فائن دینا پڑے گا۔ لیکن جو اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی نظر ہے، ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو سن رہا ہے، اور بلکہ ہمارے دل کی نیتوں اور ارادوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اگر یہ کیفیت ہمارے دل کی ہو جائے تو اسی کو احسان کا درجہ کہتے ہیں، اور جو احسان والا ہوتا ہے اس کو محسن کہتے ہیں۔ یہ سب سے اونچے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو تقوی والے ہیں اور احسان والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک گزرا، رمضان میں ہماری یہی کیفیت تھی، ہم فرض اور واجب کو نہیں چھوڑتے تھے، گناہ اور برائی سے پرہیز کرتے تھے۔ وہی کیفیت رمضان کے بعد بھی ہماری ہونی چاہیے، زندگی بھر ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے، تب ہم احسان کے درجے پر پہنچیں گے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان والے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہوں لیکن ایمان ہمارے اندر نہ ہو، احسان کا درجہ ہمارے اندر نہ ہو، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، مکمل طور سے ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو
اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان کے درجے پر اور اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ احسان کے درجے پر بھی فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلم بھی بنائے، مومن بھی بنائے اور محسن بھی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہر حال میں اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت ہمارے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین سے امید رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تا حیات اسلام پر، ایمان پر اور اللہ کی عبادت پر قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔